वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया का इतिहास कुर्बानियां नाल भरिया पिया। हर कौम कोल शहीदियां दा सरमाया है, पर जदों असी सारे संसार के इतिहास की तुलना पोह दे केवल 7 दिनां नाल करदे हां ते सारे विश्व के अंदर, सारी कायनात के अंदर इस इतिहास के तुल सानू कोई दूसरा नज़र नहीं आउंदा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन पंथ का 6 पोह तो 13 पोह तक का सफ़र, उन्हां दे सरबंस की घालना, जिहदे अगे कुल कायनात का सिर झुक जाता है। तो ओड़क सानू ये बोल उस दरवेश मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी कोलों उधारे मंगने पैंदे है कि इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। 6 पोह की वो संध्या सी जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहा कि असी श्री आनंदपुर साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ के रुखसत होवांगे। शाम का वेला संगतां दे काफले दे नाल सतगुरु जी उस स्थान ते पहुँचे है जिथे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के सीस का संस्कार होया ते असी उस स्थान नूं भी सीस गंज साहिब कहंदे हां। गुरु तेग बहादुर महाराज के जीवन काल के 2 सीसगंज साहिब दर्शन होंदे ने। एक जिथे सीस कलम होया महाराज जी का चांदनी चौंक दिल्ली, एक जिथे सीस का संस्कार होया उस स्थान नूं भी सीसगंज कहा जाता है। महाराज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ काफले समेत सीसगंज साहिब के स्थान पर पहुँचे है। जो इतिहास विचों दीदार हुंदे है कि सतगुरु जी ने 3 परिक्रमा कीतियां उस पवित्र मुकद्दस स्थान दियां, करते का ध्यान धर अरदास की ते संगत नूं मुखातब होकर बचन कहे सन कि कौन सिख इत्थे सेवा निभावेगा। भाई गुरबख्श जी ने अपने आप नूं सेवा वास्ते पेश किया। इन्हां दी झोली विच इन्हां स्थानां दी सांभ संभाल दी सेवा पा के लगभग 1.5 पहर रात रहिंदी सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब तो रवाना हुंदे आ। जदों असीं अल्लाह यार खां जोगी जी की नज़र तो सतगुरु जी की रवानगी नूं तकदे हां तो लिखते हैं कि तारों की छाँव में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे ज्यां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियाँ हुए, चारों पिसर हजूर के हमराह सफ़र थे, फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे। हुण जोगी जी की लेखनी के अनुसार इस सफ़र दे विच सतगुरु जी का सारा सरबंस है। जिगर दे चारों टुकड़े धन बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, गुरु के महल माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, 5 प्यारे आदिक सिंह हन। तो सतगुरु जी तुरे ने। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, भाई आलम सिंह जी आदि के सूरबीर योधे अपना दल लैके काफले की सब तो पिछली बाही ते हन। काफले के सब तो मोहरली कतार विच धन कलगीधर पातशाह, भाई साहब भाई उदय सिंह जी, भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी, 5 प्यारे सतगुरु जी के नाल ने। मातावां बाल बीबियां वो विचकाए हन। श्री कीरतपुर साहब तक ये काफला जिहड़ा है वो बड़े सहज नाल आ रहा है। शाही टिब्बी के कोल ये काफला पहुँचता है तो इस काफले उत्ते हमला हो जाता है शाही फौजां वल्लों, पहाड़ी राजियां वल्लों। हिक्कां डाह के सूरमियां ने जंग की, मनुखी शरीरां दी कड़ी बना के, किला बना के, दीवार बना के दुश्मन के हर हल्ले नूं ठल्लिया। लखां दे हड़ नूं साहबजादा बाबा अजीत सिंह, भाई जीवन सिंह जी आदिक सिख जड़े ने अपने दलां सहित रोकी बैठे ने। चलदा चलदा काफला तड़कसार तक सरसा के तट तक आउंदा है। ये 7 पोह की प्रभात सी जिथे साडे इतिहास के झरोखे चों दर्शन हुंदे आ कि कलगीधर पातशाह जी आन पहुँचे सतगुरु सरसा नदी के पास। थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास, इश्नान करें और बदल के नया लिबास, जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। तो इत्थे चौंकड़ा ला साडे वास्ते एक सिक्ख्या सतगुरु जी ने दिती कि जिंदगी किन्ने भी कष्ट ते जोखम विच होवे, मुसीबतां दे पहाड़ भी टुटे होण, मौत सिर ते मंडरा रही होवे, सिख ने अमृत वेला ते नितनेम नहीं त्यागना।
था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों बहम और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगीधर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन किरदगार का। तो चौंकड़ा मार वर ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਪੋਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਅੱਗੇਲੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਢੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਡਿੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਰਾਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਹਿਲਣਾ ਨੇ, ਬੀਬੋ ਤੇ ਭਾਗੋ। ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਚਾ ਦਿਲਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੱਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਛੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਕਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਨ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਸਿੰਘ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਗੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 2 ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ 4 ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਝੂਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੜਕਸਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ,
पानी नाल धो के कपड़िਆਂ ਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ। महाराज ਨੂੰ गुलाबे पंजाबे ਦੇ घर ਲਿਆਂਦਾ माछीवाड़े, जिथे गुलाबे ते पंजाबे ने पहली रात ही हकूमत के डर नूं वेख के जदों पता लग गया हाकमां नूं कि सतगुरु जी गढ़ी चों निकल चुके आ, चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिता 10 लाख फौज ने। ये दोनों डर गए कायर। इन्हां ने तड़कसार सतगुरु जी नूं एक खद्दर दा रेजा ते 5 मोहरां रख के मत्था टेकता, जिहदा इशारा ये सी कि तुसीं साडे घर तो चले जाओ। उसे माछीवाड़े च नबी खां ते गनी खां हन, जिन्हां ने हत्थ जोड़ के सतगुरु जी नूं अपने घर लिआंदा, ਜਿਹੜੇ पलंगे ते महाराज नूं बिठा के, क्योंकि ਜਦੋਂ फौज नूं ये ज्ञान हो गया कि महाराज गढ़ी चों जा चुके हैं, पहलां ते भरम सी कि शायद ये कलगी वाले ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਰਹੀ कलगी गुरु गोबिंद सिंह होणगे। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਮ दूर हो गया, फिर ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨਣਾ शुरू किया इस इलाके का। सख्त पैरे सन ते इन्हां पैरिਆਂ चोਂ निकलना मुनासब नहीं सी। तो निहंग खां पठान नबी खां ते गनी खां दोनों ने पलंगे नूं अग्गों चुक्या। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी पिछे ने मोरां दे मुठे दा चौर करते हुए सतगुरां नूं जदों लैके तुरे। ते सच्चे पातशाह जी नहीं चाहुंदे कि ये मेरे प्यारे जिहड़े सुहिरद सेवक ने इन्हां दी जिंदगी विच कोई जोखम आवे, कोई इन्हां नूं मुसीबत दा सामना करना पवे। इसलिए महाराज बड़े सहज नाल अपने आपे नूं प्रगट कीते तो बिना उच्च दा पीर बना के नबी खां गनी खां लै तुरदे ने। ते आलमगीर तक सच्चे पातशाह जी नूं कटाणा साहिब दे राहां तो इन्हां रस्तियां तो हुंदे होए आलमगीर वाले पासियों फिर उत्थों सतगुरु जी रायकोट नूं, रायकोट तो फिर दीना कांगड़ तो मुक्तसर साहिब जिहड़ा कोटकपुरे दे राहीं फिर दमदमा साहिब हजूर लंबे पैंडे बाद पहुँचते। उधर माँ गुजरी जी 7 पोह दी रात सरसा दे किनारे जिथे नेड़े पिंड ਚੱਕ ਢੇਰਾ है, जंगल बियाबान बड़ा बिखड़ा पिहावला अज भी वो इलाका है। उत्थे सतगुरु जी दे मानयोग माता गुजरी जी, छोटे लाल बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 7 पोह दी रात गुजारदे आ। ते इस पत्तन ते किसे पासियों गंगू आ जांदा है, जिहड़ा नौकर रहा गुरु घर दा। हो सकदा उत्थों तक गंगू दी नीयत च खोट भी ना होवे। वो माता जी ते साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ अपने नगर सहेड़ी, जिन्हों उस वेले खेड़ी कहा जाता सी, पर इस पापी दे पाप कमाउण करके सिखां ने इनू खेड़ी कहना बंद किया। खेड़ी का अर्थ हुंदा खुशियां खेड़ियां वाली जगह, इनू पाप सहेड़न वाली सहेड़ी कहना शुरू कर दिता। सो ये 8 पोह नूं माता जी ते साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ रस्ते च पड़ाव हुंदे ने, जिन्हों ऐमा साहिब ते कायनौर कहा जाता। उत्थे कुछ देर माता जी ते साहिबजादे रुकदे आ ते 8 पोह दी रात नूं गंगू दे घर माता जी ते साहिबजादे पहुँच जाते हैं, जिन्हां दा जिक्र दुन्ना सिंह हंडूरिया जी आदि साडियां जड़ियां पुरातन लिखतां वो बड़ा बाखूबी करदियां ने। 8 पोह दी रात जदों गुजरदी है, 8 ते 9 पोह दी दरम्यानी रात, उधर इस रात सतगुरु जी चमकौर दी गढ़ी चों जा चुके हैं। ते जिद्दां दे हालात अनुभव हुंदे ने कि जदों गुरु साहिब जी दे जाण दी खबर सारे पासे फैलदी है ते यकीनन जिहड़ी सारे मोर्चे की अगवाई वजीदा कर रहा सी सारी फौज की, वो कलप उठिया होएगा कि पहला आनंदपुर साहिब तो सतगुरु जी का सुरक्षित निकलना एक वड्डी शिकस्त सी, ते हुण चमकौर की गढ़ी दे विचों गुरु साहिब जी का निकल जाना इहदे तो वड्डी लक तोड़वीं हार नहीं हो सकती। इन्हां हालातां 'च गंगू दे अंदर लोभ आउंदा है कि जे इस टुटे हुए वजीदे नूं मैं एक खबर देवां कि गुरु साहिब जी दे लाल मेरे कोल हन, माता जी मेरे कोल ने, ते वो जरूर खुश हो के मैनूं कोई वड्डा इनाम देवेगा। सो कोतवाली मुरिंडे जानी खां मानी खां कोल खबर पहुँचाउंदा है कि सतगुरु जी दे साहिबजादे ते माता जी मेरे कोल हन। जिथे 9 पोह नूं ये दोनों अपनी फौज लैके आउंदे कोतवाल, ते वो कोठड़ी जिहड़ी कोतवाली दी है उत्थे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ जा के कैद किया जाता है। 9 पोह दी रात माता जी ते साहिबजादे उस कोठड़ी दे विच कटदे ने, जिन्हों अज असीं कोतवाली साहिब कहंदे आ। जिथों फिर वजीदा साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ बड़े सुरੱਖਿਅਤ प्रबंधां दे तहत बड़ी विशेष किस्म की गड्डी च उन्होंने एक खतरा सी कि कोई सिख हमला करके साहिबजादिਆਂ ते माता जी ਨੂੰ छुड़ा के ना लै जावे। सो एक विशेष किस्म की गड्डी दे विच जिहड़ी बंद होवे, सुरੱਖਿਅਤ होवे, जिन्हों असीं सत्कार नाल रथ साहिब भी कहंदे आ, उस गड्डी दे विच साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ बिठा के सुरੱਖਿਅਤ पैरिਆਂ दे हेठां, सख्त पैरिਆਂ दे हेठां सरहंद लिआंदा जांदा है। दुन्ना सिंह हंडूरिया जिक्र करते हैं कि रथ नूं इस सरहंद के बार-बार सरदल ते रोकिया गया। उत्थे गुरुद्वारा रथ साहिब सुभाएमान है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई,
ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁਰਜ ਸਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 140 ਫੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਉਚਾਈ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਦੀ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮਨਸਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 11 ਪੋਹ ਦੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਸੀਤ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਜਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਛੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਖੋਟੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵਾ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਝੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਛੁਰੇ ਚਲਾਏ, ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਸੇ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਧ ਘੜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਤ ਭਏ, ਮਤਲਬ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ 13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ 80-90 ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੱਟੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਰੋਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਤੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1710 ਵਿੱਚ 40,000 ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। साडे वास्ते एक राह लिखिया ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਅੜ ਸਕੀਏ, ਜੂ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।